Hello student, in today's lecture we'll learn the third chapter of our syllabus, that is assignment problem. In previous video we'll learn the linear programming problem and transportation problem. In linear programming problem we'll learn various method of solving the linear programming problem, formation of linear programming problem and degeneracy of linear programming problem. Similarly, in transportation problem we'll learn how to find the minimum cost of transportation and whether the cost is minimum or not. We'll learn various method to solve the transportation problem. In this chapter we'll learn the assignment problem, and let us see the syllabus of this chapter, the content of this video. Our third chapter is assignment problem, in short AP. First we'll learn formation of AP as a TP, means how to show AP is nothing but the special case of TP. Then we'll learn the method, that is Hungarian algorithm for solving of assignment problem. There is only one method to solve the assignment problem. In LPP there are various methods as well as in TP. We'll learn northwest corner rule, least cost method, VAM method, and for finding the optimum solution we use UV method. But in assignment problem there is only one method, which is Hungarian method or Hungarian algorithm. Then similar to transportation problem and linear programming problem, we'll learn the various cases of solution, that is alternate solution, maximization of AP, that is variation in AP, and restricted AP. This one is also restriction. Now let us see what do you mean by assignment problem. What does it mean? Actually, the assignment problem is nothing but the special case of TP, as well as it is a special case of linear programming problem also. See, assignment problem is a special case of transportation problem under the condition that number of origins equal to number of destination. Means here in transportation problem there is no restriction that number of sources equal to number of destination. But here in the assignment problem there is a one condition is that it is an actual special case of TP. The condition is that the number of origins equal to number of destination, that is in which number of sources and number of destination are same. Means in assignment problem we have given the given assignment matrix is a square matrix, number of rows and number of columns are same, and the objective is assign a job or task to a most appropriate machine. Means you have to assign any task or job to the most eligible person or machine so as to optimize the objective function like the minimizing cost. In transportation problem we find the minimum cost. In assignment problem we also find the minimum assignment cost. For example student, this means that only we assign the job to the most appropriate machine. For example, असं समजा की तुम्हाला तुम्ही बघतात रिअल लाईफ मध्ये जर सपोज एका ठिकाणी एक व्हॅकन्सी असेल जॉबची, तर त्या ठिकाणी आपल्याला एकच व्यक्तीचे ऍप्लिकेशन येते का नाही येत, त्या ठिकाणी किती ऍप्लिकेशन येतात, नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन येतात, आणि ह्या नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन मधून आपल्याला मोस्ट अप्रोप्रिएट किंवा मोस्ट एलिजिबल पर्सनला आपण जॉब देतो की जो हे जॉब इंडिपेंडंटली करू शकेल, म्हणजे स्वतःच्या हिमतीवरती. सपोज फॉर एक्झाम्पल जर एखादे टीचर तुमचे मॅथ शिकवणारे असतील तर त्या ठिकाणी मॅथचाच व्यक्ती घेतला जाईल. जर फिजिक्सच्या व्यक्तीला मॅथचं वर्क हे दिल्या जात नाही, म्हणून जो इलिजिबल असेल त्याला आपण देत असतो. वन जॉब टू वन पर्सन, देअरफॉर इट वर्क्स ऑन 1:1. What do you mean by cost vector? In cost vector in TP we'll learn what is cost vector, what is a cost matrix. Similarly here we see the cost vector means it is also denoted by Cij, same as in TP, is the cost assigning ith job to jth machine. Means Cij denotes we assign a ith job to j machine
or I task to J person. And Xij is defined as assignment vector. Xij is there is a number of allocations you assign I source to J destination or jth destination to I source. But in assignment vector, it is defined as it is equal to 0 if I job is not assigned to jth machine. Means if I job is not assigned to j machine or jth person, then the value of the cost vector is 0. Otherwise, it is equal to 1. Means if I job is assigned to jth machine, then value of the cost vector xij equal to 1. Now see the cost matrix. Same as in TP. AP is started from the matrix of n by n. Please keep in the mind that our assignment matrix is a square matrix. N by n means it is a square matrix. This is called as a cost matrix, and this can be illustrated as given below. C. Cij denotes the cost assigning I job to jth machine. In this direction we have job, and in this direction we have the machine. Then here it is 1 to n, and here is also 1 to n, and this one is a cost vector. And here in this row C11, C1n, Cnn, C1n, 2n, and so on, in this way. This is our cost matrix. C2n. Next, the important definition in this chapter is effectiveness matrix. जसं की तुम्ही LPP मध्ये बघितलं की त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये तुम्ही कन्वर्ट केलं. ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम मध्ये काय बघितलं, काय चेक केलं की तो बॅलन्स आहे का. तसंच कधी पण असाइनमेंट प्रॉब्लेम सोडवताना आपल्याला सगळ्यात पहिली स्टेप असते की दिलेला असाइनमेंट मॅट्रिक्स हा इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स दिसला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला पहिली स्टेप ती करावी लागते की इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स आपल्याला आणावा लागतो प्रोसिजर करून. तर पहिल्यांदा आपण बघूया की इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स म्हणजे काय. अ कॉस्ट मॅट्रिक्स इन AP इज कॉल्ड ॲज इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स when there is at least one zero in each row and each column. म्हणजे काय की प्रत्येक रो मध्ये किमान एक झिरो आणि प्रत्येक कॉलम मध्ये किमान एक झिरो आपल्याला दिसला पाहिजे. बघा आता या ठिकाणी या रोला एक झिरो आहे, या कॉलमला पण एक आहे. रोला या ठिकाणी या रोला हा आहे, त्याच्यानंतर कॉलमला एकापेक्षा जास्त चालतील म्हणून या रोला 2 आपल्याला चालत आहे. फक्त कंडिशन काय आहे की ऍटलिस्ट 1 काय पाहिजे आपल्याला, ऍटलिस्ट 1 झिरो पाहिजे प्रत्येक रो मध्ये आणि प्रत्येक कॉलम मध्ये. आता मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंटेशन बघू असाइनमेंट मॉडेलचं, जसं आपण ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमचं पाहिलं होतं. मॅथमॅटिकल असाइनमेंट मॉडेल कॅन बी एक्सप्रेस ॲज फॉलो. लेट xij, जसं की तिथं आपण व्हेरिएबल घेतले होते xij इक्वल टू आपण AI देत होतो किंवा BJ देत होतो. तिथं काय रिप्रेझेंट xij इक्वल टू काय डिफाईन करायचो आपण तिथं AI किंवा BJ. मग AI केव्हा आणि BJ केव्हा ती कंडिशन आपण लिहिलेली होती. फॉर ऑल सप्लाय I, सप्लाय J या पद्धतीने, डिमांड J. तसं इथे काय आहे की xij इक्वल टू काय असणार आहे तुमचं, ith facility is assigned to job, jth job, then value is equal to 0 and it is equal to 1. आणि लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम मध्ये आपण काय देत होतो, काय लिहित होतो, ऑल xi आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. कोणते पण 0 पेक्षा मोठी व्हॅल्यू किंवा 0 इतकी व्हॅल्यू आपण तिथे देत होतो, किमान 0 किंवा 0 पेक्षा जास्त. तसंच इथे पण होतं, तर इथे पण 0 आणि 1 आहे. द मॉड्युलेशन म्हणजे त्याला मॉडेलिंग मॅथमॅटिकली कसं करणार आपण, तर आपला LPP मध्ये मॉड्युलेशन बघायचं. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन काय, मिनिमाइज झेड इक्वल टू I इज फ्रॉम 1 to n, J इज फ्रॉम 1 to n, Cij Xij. It is equal to Cij means cost vector into assignment vector.
it is equal to 1 for all I and it is equal to again 1 for all j. If you run the summation taken over j, then for all I, and if you take summation over j, then I, then j, and xij equal to 0 or 1, and value of the variable is 0 or 1. Similarly, this one is a this is a mathematical representation. Now let us see, it can be regarded as a represented as a TP. Facility and job. Same way, C11, C1n, CNN. Supply is always 1 because there is only one facility and one job is assigned. CN1, CN2 and so on. Here is C, obviously CN1, CN2, CNN. Nth row ना. हां, आता आपण कोणताही, आता हे रिप्रेझेंटेशन केलं, आता याच्यामध्ये आपण कशाला काय म्हणणार आहे ते बघूया. हिअर द फॅसिलिटी रिप्रेझेंट सोर्सेस वाईल जॉब रिप्रेझेंट डेस्टिनेशन. फॅसिलिटी म्हणजे सोर्सेस आणि जॉब रिप्रेझेंट डेस्टिनेशन. अँड द सप्लाय अवेलेबल ॲट इच सोर्स इज 1 मीन्स AI इक्वल टू 1. प्रत्येक ठिकाणी कितीचा सप्लाय अवेलेबल आहे असं आपण म्हणणार आहोत. या ठिकाणी AP मध्ये 1. And similarly, the demand at each destination is 1. That is BJ equal to 1 for all J. And the cost of the transporting facility I to J job will be resulting transportation model can be represented as above. Then the transportation model is represented as in this way. Now note that the assignment model is made on the basis 1:1. Following are the assumptions. It is work on the 1:1 work. Means only one task is given to the one machine or one job is given to the only one person. Therefore, see the assumptions. Number of jobs equal to number of machines. Means job and machines are equal. Therefore, our assignment matrix is a square matrix. Each man or machine is loaded with only one job. Obviously, each person is given as only one task. Means the teacher of mathematics is taught, teacher of any only one subject will teach only one subject. Means each man or machine is loaded with only one job. Each man or machine is independently capable of handling of any job being presented. Means प्रत्येक व्यक्तीला किंवा मशीनला तो मी अगोदरच सांगितलं की तो स्वतः त्याला तो जॉब हँडल करायला कॅपेबल असला पाहिजे. तो कुणावरती डिपेंड असं होतं का की समजा तो टास्क मला दिलेला आहे आणि तो दुसऱ्याला मी करायला सांगितलाय, मला जॉबला लावलं आणि मी दुसऱ्याला कुणाला तरी ते जॉबचं काम करायला लावते, असं त्या ठिकाणी होणार नाही. Loading criteria must be clearly specified, such as minimizing operation time or maximizing profit or minimizing production cost etc. म्हणजे मशीनला जो क्रायटेरिया आहे पहिले लोडिंगचा तो अगोदरच क्लिअर केलेला असेल की तुम्हाला कॉस्ट मिनिमम पाहिजे की तुम्हाला प्रॉफिट मॅक्सिमम पाहिजे की मिनिमम प्रोडक्शन पाहिजे, तो व्यक्ती बघून तो बदलत नाही. म्हणजे थोडक्यात काय की असं होणार नाही की एखादा टीचर असेल की एक्स पर्सन लावला तर त्याला 10 लेक्चर आणि वाय पर्सन लावला तर त्याला 20 लेक्चर घ्यायचे, तर हे अगोदरच क्लिअरली सांगितलेलं असेल. हंगेरियन अल्गोरिदम. मग आता असाइनमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची फक्त एक आणि एकच मेथड आहे आणि ते म्हणजे हंगेरियन अल्गोरिदम. मग आता त्या अल्गोरिदमच्या स्टेप्स काय काय आहे ते बघूया. स्टेप 1, रो रिडक्शन. Locate the lowest cost element in each row and reduce the same from each of other element including from itself in the same row. म्हणजे काय, प्रत्येक रोचा सगळ्यात छोटा एलिमेंट बघा तो प्रत्येकामधून वजा करा इन्क्लुडिंग इटसेल्फ. त्याच्याने काय होईल की
प्रत्येक रोला एक एक झिरो येत जाईल. एक्झामाइन इफ देअर इज बघा, एक्झामाइन इफ देअर इज ॲटलिस्ट 1 झिरो इन each row and each column. If it so, the resultant matrix is effectiveness matrix. Go to step second, third, otherwise go to step second. म्हणजे याचा अर्थ काय की जेव्हा तुम्ही एखाद्या रोचा प्रत्येक रोचा स्मॉल एलिमेंट बघत जाताय आणि तो उरलेल्या एलिमेंट मधून वजा करताय तर प्रत्येक रोला तर झिरो येईलच, पण असं करत असताना जर तुमच्या प्रत्येक कॉलमला पण ॲटलिस्ट एक झिरो आला तर तुम्हाला स्टेप नंबर 2 करायची गरज नाही, म्हणजे कॉलम रिडक्शन करण्याची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 ला जा. मग आता स्टेप नंबर असं होणार नसेल तर स्टेप नंबर 2 काय बघा, लोकेट द लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन इच रो अँड रिड्यूस द सेम फ्रॉम इच अदर एलिमेंट इन्क्लुडिंग फ्रॉम इट सेल्फ इन द सेम कॉलम. म्हणजे कॉलम मध्ये पण तसंच करा की सगळ्यात स्मॉलेस्ट एलिमेंट बघा प्रत्येक कॉलमचा आणि तो उरलेल्या याच्यातून वजा करा इन्क्लुडिंग इट सेल्फ. Examine if there is at least 1 zero in each column and each row. It is resultant matrix is a effectiveness matrix. Then go to step 3. If not, go to step 4. मग जर असं होत असेल तर स्टेप नंबर 3 ला जा, नाही तर स्टेप नंबर 4 ला. आता बघा स्टेप नंबर 3 काय आहे, जसं आपण ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम मध्ये ऑप्टिमॅलिटी टेस्ट करत होतो तसंच इथं पण आहे. चेक द ऑप्टिमॅलिटी. कव्हर ऑल झिरो ऑफ इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स विथ मिनिमम नंबर ऑफ व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन. म्हणजे आपल्याला काय करायचं असतं की व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायच्या असतात. कशा ड्रॉ करायच्या तर मिनिमम नंबर ऑफ लाईन कव्हरिंग मॅक्सिमम नंबर ऑफ झिरो. हा कन्सेप्ट लक्षात ठेवायचा. मिनिमम नंबर ऑफ लाईन्स कव्हरिंग मॅक्सिमम नंबर ऑफ झिरोज. कम्पेअर द टोटल नंबर ऑफ लाईन्स, ज्याला आपण कॅपिटल एन ने दाखवणार, विथ द मशीन. की तुमच्या टोटल नंबर ऑफ लाईन्स किती आहे, मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती आहे. मशीन म्हणजे काय, ऑर्डर किती आहे मॅट्रिक्सची. जर इफ n इक्वल टू n देन सोल्युशन इज ऑप्टिमल अँड गो फॉर द स्टेप 5. इफ नॉट n is not equal to n means n is less than n means number of lines are less than a number of order of matrix, then the solution is not optimal and go to the step 4. What do you mean by optimum solution? It is optimum cost. Improving solution. If your converted matrix does not give the optimum solution, then proceed for the step number 4. Step number 4 is locate the smallest uncover. Uncover means a zero which is not covered by line. जो लाईन वर येत नाहीये. कॉस्ट एलिमेंट ऍट द मॅट्रिक्स म्हणजे लाईन वरचा सोडून उरलेल्या एलिमेंट मधला सगळ्यात छोटा एलिमेंट बघा कोणता आहे. सबट्रॅक्ट द अबाव एलिमेंट फ्रॉम ऑल द कॉस्ट एलिमेंट इन अनकवर सेल. म्हणजे काय की हा एलिमेंट उरलेल्या सगळ्यांमधून, लाईन सोडून सगळ्यांमधून तो काय करायचा आहे, सबट्रॅक्ट करायचा आहे. अँड ऍड अबाव एलिमेंट टू ऑल कॉस्ट एलिमेंट ऍट द इंटरसेक्शन सेल. आणि जिथे दोन लाईनचं इंटरसेक्शन झालेलं असेल, लाईनवर आला असेल तर तसाच्या तसा ठेवायचा, लाईन सोडून दुसरीकडे असेल तर त्या एलिमेंटला वजा करायचं आणि इंटरसेक्शनला आला तर ऍड करायचं. आणि पुन्हा रीड्रॉ द न्यू इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स. आणि पुन्हा इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स पुन्हा लिहा, पुन्हा ऑप्टिमॅलिटी चेक करा, म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स आहे का. इफ यस देन गो फॉर द ऑप्टिमम असाइनमेंट, दॅट इज स्टेप नंबर 5. अदरवाइज रिपीट द स्टेप. स्टेप नंबर 6. इफ रिवाइज मॅट्रिक्स इज नॉट ऑप्टिमम रिपीट 1 2 3. पुन्हा पुन्हा आपल्याला ते करावं लागेल. मग आता तुमचं जर नंबर ऑफ लाईन्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स असेल, म्हणजे n इक्वल टू n आलं तर तुम्हाला ह्या स्टेपला प्रोसीड करायचं आहे. मग ही काय तर असाइनमेंट करायचं आहे. म्हणजे काय, कोणाला कोणत्या मशीनला कोणता जॉब द्यावा. तर तुमची पहिली असाइनमेंट कशी असणार आहे, रो असाइनमेंट. ती काय सांगते बघा, एक्झामाइन द रो ऑफ इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स सक्सेसिव्हली अंटिल अ रो विथ ओनली 1 अनमार्क झिरो इज फाउंड. म्हणजे तुम्ही असा रो सिलेक्ट करा की ज्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली 1 झिरो तुम्हाला दिसत आहे. मार्क धिस सेल फॉर द असाइनमेंट. आणि मग अशा झिरोला, अशा सेलला तुम्ही
असाइन करायचं की त्याला तिथं आपण जॉब देतोय. याचा अर्थ काय होतो बघा, की आपण त्या लाईनमध्ये तुम्हाला सिंगल झिरो मिळतोय, म्हणजे एकच व्यक्ती इलिजिबल आहे, त्याला तुम्ही ऑब्विसली जॉब देणार आहे, म्हणजे त्याला तो टास्क देणार आहे की तोच इलिजिबल आहे, त्याला तुम्ही तो टास्क दिला, म्हणजे 1 0 इंडिकेट्स देर इज ओनली 1 पर्सन इज इलिजिबल. अँड डिलीट ऑल झिरो इन द करस्पॉन्डिंग कॉलम. रोचा झिरोला आपण मार्क केलं की त्याच्या करस्पॉन्डिंग कॉलमचे झिरो क्रॉस करायचे किंवा डिलीट करायचे. बाय दिस डिलिशन यू मे कम अक्रॉस ॲडिशनल नो रो हॅव्हिंग सिंगल अनमार्क झिरो. असं केल्याने काय होईल की तुम्ही क्रॉस करत जाल ना कॉलमचे, तर कदाचित असं होऊ शकेल की तुम्हाला रो मध्ये असे आपोआप असे रो मिळतील की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सिंगल अनमार्क झिरो दिसेल. इफ सो रिपीट द प्रोसेस इन सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो टू लास्ट. म्हणजे सक्सेसिव्हली स्टेप बाय स्टेप इटरेटिव्ह प्रोसेस सारखी तिला करत जायची. पहिला रो झाला का दुसरा करा, दुसरा झाला का तिसरा करा, अशा पद्धतीने जितके रो आपल्याला अवेलेबल असेल एक्झाम्पलमध्ये त्या रोला आपण असाइनमेंट करत जायची. जर रोला सिंगल झिरो नाही मिळाला तुम्हाला, तर तुम्ही काय करायची, कॉलमची असाइनमेंट. एक्झामाइन द कॉलम ऑफ करंट इफेक्टिव्हनेस मॅट्रिक्स सक्सेसिव्हली अंटिल कॉलम विथ ओनली 1 अनमार्क झिरो इज फाउंड. म्हणजे कॉलमला सुद्धा जोपर्यंत तुम्हाला सिंगल अनमार्क झिरो मिळत नाही तोपर्यंत तुम्ही बघा की सिंगल अनमार्क झिरोचा कॉलम आहे का, मग त्याला मार्क करा. मार्क दिस सेल फॉर द असाइनमेंट अँड डिलीट ऑल झिरो इन द करस्पॉन्डिंग रो. बाय डिलिशन यू मे क्रॉस कम अक्रॉस द ॲडिशनल कॉलम हॅव्हिंग सिंगल अनमार्क झिरो. म्हणजे त्याच पद्धतीने की आपण काय करणार की कॉलमचा सिंगल झिरो बघणार, रो मध्ये काय होतं तर रोचा सिंगल झिरो करस्पॉन्डिंग कॉलमचे क्रॉस करायचं, कॉलम मध्ये सिंगल झिरो बघितल्यावरती करस्पॉन्डिंग रोचे क्रॉस करायचे. असं केल्याने कधी कधी तिथं तुम्हाला सिंगल झिरो असलेला रो मिळेल, तसंच कॉलम मध्ये पण सिंगल झिरो असलेला कॉलम मिळेल. इफ सो रिपीट द प्रोसेस इन सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम टू लास्ट. या पद्धतीने पहिल्यापासून शेवटच्या कॉलम पर्यंत या. ऑप्टिमम सोल्युशन. Repeat the process first and second about till assignment is made. All rows and all column. जोपर्यंत सगळ्या रो आणि सगळ्या कॉलमला तुम्हाला असाइनमेंट झालेली दिसत नाही तोपर्यंत प्रोसिजर रिपीट करा. When this is achieved, optimum solution is obtained. जेव्हा हे अचीव होईल तेव्हा समजा की ऑप्टिमल सोल्युशन तुम्हाला मिळालेलं आहे. आता तुम्ही बघितलं की ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम हाच एक असाइनमेंट प्रॉब्लेम, हा एक ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम आहे. पण तुम्ही डेफिनेशन वरून सुद्धा सांगू शकतात की यांच्यामध्ये ऍक्च्युअल डिफरन्स काय आहे. बघा, असाइनमेंट प्रॉब्लेम इज नथिंग बट द टीपी विच इन विच एम इक्वल टू एन. एन इज अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज. अँड ऑल्सो याच्यामध्ये एम इक्वल टू एन असतील, त्याच्यामध्ये नसेल. अँड ए आय अँड बीजेस आर ऑलवेज युनिटी. तिथं ए आय आणि बीजे दुसरं काही पण असू शकायचे, इथं ए आय आणि बीजे एकच असेल. दॅट इज वन युनिटी क्वांटिटी इज अवेलेबल फॉर एव्हरी सोर्स अँड वन युनिट क्वांटिटी इज अवेलेबल फॉर each destination. So the optimum cost of matrix AP is always square matrix, is always a square matrix. Also here each task can be assigned to only one facility, means each job is assigned to only one person. This is all about the theory of assignment problem. Thank you. If you have any query regarding this content in this video, you may ask me. Thank you.